Good morning, students. So now we are discussing the 6th chapter of 12th standard computer science, that is control structures. So in the last class we have discussed about the types of control structure, that is alternative statement. In that we have discussed if statement and if else statement. So we know the syntax for if and if else. If we have a condition, if the condition is true means one block of statement will be executed. Suppose false means another one set of block will be executed. So next we are going to see about nested if else statement. So in 11th standard itself we have discussed this one, nested if. நம்ம பார்த்துருக்கோம் 11th C++ல nested if அப்படி சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். So same as here, nested if else statement. So what is this if means? Else plus if. So else na என்ன? False na we go for else statement இல்லையா? அந்த elseல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா if அப்படிங்கிறது for condition. So we have one more condition. So nested if அப்படிங்கிறது ஒரு if statement குள்ள we can use more than one if statement. அதுதான் வந்துட்டு nested if else statement அப்படி சொல்லுவோம். So when we need to construct a chain of if statements, then elif class can be used instead of else. So ஒரு if குள்ள if we are going to use one more if அப்படின்னா we have to use this elif class. எதுக்கு பதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா else அப்படிங்கிறதுக்கு பதில். else அப்படிங்கிறது single if அப்படின்னா okay we can use else. But here we have more if statements அப்படின்னா we have to use this elif class. So what is the syntax for this? If is a keyword. Condition, if condition, statement block 1. So இது நம்மளுக்கு தெரியும் simple if இல்லையா? If our condition is true means this statements block 1 will be executed. So இப்போ nested if na என்ன? இப்போ suppose my condition is false. என்ன பண்ணணும்? Next we have to move to the next line. So இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா if condition is true na statement blocks இது execute ஆகிடும், remaining இது எல்லாமே என்ன ஆகிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா skip ஆகிடும். இப்போ statement block 1 will be executed அப்படிங்கும்போது condition is true இல்லையா? Suppose my condition is false. நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா? condition ட்ரூவாக தான் இருக்கணும்னு கிடையாது. we have a false also. So condition is false அப்படின்னா இந்த statement block 1 will not be executed. ஏன்னா இது போகக்கூடாது. it want to be go to the another one statement. So next statement இந்த skip பண்ணிட்டு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு போனால் we have one more condition. So if condition is false we have to else part இல்லையா? ஆனால் அந்த else பார்ட்டுக்கு போய் பார்த்தா I have another one condition. நான் இன்னொரு கண்டிஷனை செக் பண்ணணும். ஸோ எல்ஸ் இஃப் தான் எல்எஃப்னு சொல்கிறோம். எல்ஸ் ஐ ஹாவ் ஒன் மோர் கண்டிஷன், கண்டிஷன் 2. ஸோ வி வாண்ட் டு செக் திஸ். செக் பண்ணும் போது ட்ரூவாக இருந்தால் ஆஃப்டர் தட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிளாக் 2 வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் 2 ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா வி ஹாவ் அனதர் ஒன் பார்ட் தட் இஸ் கால்டு எல்ஸ் பார்ட் இருக்கா? எல்ஸ் பார்ட்டில் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பிளாக் n இருக்குது. ஸோ அப்போது கண்டிஷன் 2 ஃபால்ஸ் அப்படின்னா எல்ஸ் பார்ட் போகிறோம். அப்போ கண்டிஷன் 1ம் ஃபால்ஸு 2ம் ஃபால்ஸு. அப்போ நம்ம என்ன பார்ட் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம்? எல்ஸ் பார்ட். கண்டிஷன் 1 ட்ரூனா இந்த ஒர்க் எதுவுமே நடக்காது. 2வும் செக் பண்ணாது, எல்ஸ் பார்ட்டும் போகாது. சப்போஸ் கண்டிஷன் 1 ஃபால்ஸ், கண்டிஷன் 2 ட்ரூனா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 2 மட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், இந்த எல்ஸ் பார்ட் நடக்காது. எப்போ வந்து ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபால்ஸ் அப்படிங்கும் போது எல்ஸ் பார்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் நடக்கும். ஸோ we'll see this one with one example. See this, in the syntax of if else mentioned above, condition 1 is tested. If it is true, then statements block 1 is executed. So இதில் first condition 1 டெஸ்ட் பண்ணுவோம். இது சப்போஸ் அது ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் 1 வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதர்வைஸ்னால் கண்டிஷன் 1 ஃபால்ஸாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ the control checks condition 2. If it is true, statements block 2 is executed. Condition 2 check பண்ணுவோம். If it is true, so statements 2 will be executed. And if even it is fail, statement block n mentioned in else part is executed. Suppose எனக்கு condition 1 வந்து failed, 2வும் failedங்கும் போது next we go for this else block. So else blockல என்ன இருக்கோ அதை execute பண்ணுவோம். So here we have a flow chart for this nested if. So first condition we have a test expression. First condition எது? we have to check this. செக் பண்ணும்போது if it is true அப்படின்னா அதுக்கு கீழே நம்ம என்ன பாடி ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோமோ அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இதெல்லாம் எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. சப்போஸ் த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ், அப்போ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே என்ன கொடுத்துருக்கணும் அங்கே போகும். அங்கே போய் பார்த்தா we have one more condition. So that condition also we want to செக் பண்ணிவிட்டு ட்ரூவாக இருந்தால் அதனோட பாடி பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சப்போஸ் ஃபால்ஸாக இருந்தால் அதனோட எல்ஸ் பார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஃபால்ஸ்னால் எல்ஸ் பார்ட் இருக்கும் இல்லையா? அந்த எல்ஸ் பார்ட்டோட பாடி எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃப்ளோ சார்ட் ஃபார் if else.
So elif class combines if else statements to one if elif. இந்த else if அதை தான் நம்ம கம்பைன் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டோம், elif அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. if else தான் நாங்கள் if else we have another one condition if, another one we have a one else part. ஸோ இந்த else if தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா elif ஆக்கியாச்சு. ஸோ can be considered to be the abbreviation of else if. In an if statement there is no limit of elif class that can be used. நம்ம எத்தனை if வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு எல்லாமே elif யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். பட் an else class if used should be placed at the end. எல்லா if கண்டிஷனில் இருக்கிறதும் ஃபால்ஸாக இருக்கும் போது we have only one else class. So that one we have to be placed at the end. So this is the definition for if elif else. If elif else statement is similar to nested if statement which you have learnt in C++. So already this one la C++ நம்ம nested if படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுதான் இங்கே if elif else அப்படின்னு இருக்கு. So for that one example we have, what is that? Program to illustrate the use of nested if statement. That means நம்ம நார்மலாக என்ன, நம்மளோட சப்ஜெக்ட் மார்க் இருக்கு இல்லையா, ஸோ சப்ஜெக்ட் மார்க்குக்கு நம்ம ஒரு லிமிட் வச்சுருக்கோம். அந்த லிமிட்குள்ளே இருந்தால் we have this grade அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ greater than or equal to 80 அப்படின்னா we have a grade. அதே மாதிரி 70 to 80 னா B grade, 70 to 60 னா C grade, 60 to 50 னா D, otherwise E. ஸோ இந்த நாளையும் நம்ம எல்எஃப்பில் போட்டுட்டு வரணும் இல்லையா. இந்த 4 ஆப்ஷனுமே எனக்கு கிடையாது ஃபால்ஸ் அப்படிங்கும் போது இ பார்ட் நான் எதில் கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஸ் பார்ட்டில் தான் கொடுக்கணும் சொல்லியிருக்கோமா. ஸோ இங்கே இருந்து என்னென்ன ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன தேவை, மார்க்கோட ஆவரேஜ் தேவை. அந்த ஆவரேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், 2 மார்க் இருக்கணும், அந்த 2 மார்க்கையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ். 2 மார்க்ஸ் அப்படிங்கும்போது 2ஆல் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ எனக்கு 2 மார்க் ஃபஸ்ட்டு வேணும் இல்லையா, ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எனக்கு மார்க் வேணும். இப்போ நம்ம 2 சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ M1 M2 அப்படி சொல்லிட்டு 2 ஆவரேஜ் வேரியபிள் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் ஸ்டோரிங் த இன்புட் 1 இன்புட் 2, அதாவது 2 மார்க் வேணும்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ M1ல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இன்ட் ஆஃப் இன்புட் என்டர் மார்க் இன் ஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட். ஸோ இது ஒரு மார்க்கு. M2 ஈக்குவல் டு இன்ட் என்டர் மார்க் இன் செகண்ட் சப்ஜெக்ட். ஸோ 2 மார்க் வேணுங்கிறதுனால வி யூஸ் M1 அண்ட் M2 2 வேரியபிள். ஆவரேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு M1 ப்ளஸ் M2 டிவைட் பை 2. நார்மலாக நம்மளோட மார்க் டிவைட் பை நம்மளோட சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் போட்டால் ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணிடலாம். 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னா 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் மார்க்கையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை 5 பண்ணோம்னா we will get ஆவரேஜ் இல்லையா. இங்கே நம்ம 2 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால we have to divide by 2. ஸோ வாட் இஸ் மை இப்போ நான் ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ என்னோட ஆவரேஜ் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏவிஜி அப்படிங்கிற வேரியபிள். இப்போ இந்த ஆவரேஜ் வச்சு தான் நான் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணணும். என்னோட ஆவரேஜ் 80க்கு மேலே இருக்கா 70க்கு மேலே இருக்கா அப்படி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ என்னோட கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இஃப் ஆவரேஜ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 80 அண்ட் எபவ் அது இருந்தால் என்னோட கிரேட் என்னவா பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன், கிரேட் ஏ. இல்லை 80 மேலே கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் 80 மேலே இருக்காங்க. ஸோ வி ஹவ் ஒன் மோர் கண்டிஷன் elif else and we one more condition I have. Average பார்த்தீங்கன்னா greater than or equal to 70 and less than 80. ஸோ 70 to 80 அந்த 80ல் இருந்து 70 வரைக்கும் என்னோட மார்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா that is print grade B. elif average one more condition I have. இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தனை இருக்குது, 1 2 3 4 கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த 4 கண்டிஷன்ஸையும் நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ 4 elif நம்ம யூஸ் 1 if மற்ற 3 elifல. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 70 to 60 அதுக்குள்ளே இருக்கா, அப்படி இருந்தால் C grade. elif average is greater than or equal to 50 and average less than 60, அதாவது 60 to 50 வரைக்கும் இருக்கா, அப்படி இருந்தால் என்னோடது D grade. இந்த 4 கண்டிஷனுமே எனது கிடையாது. என்னோட மார்க் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பிலோ 50 அப்படிங்கும் போது எல்ஸ் பார்ட் இருக்கும். அப்போ இந்த எல்ஸ் பார்ட் எப்போ சொல்லியிருக்கோம், கொடுத்துருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே ஃபால்ஸ் அப்படிங்கும் போது வி கோ ஃபார் திஸ் எல்ஸ் பார்ட். அப்போ எல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்கேன், எல்ஸில் பிரிண்ட் கிரேட் இன்னு நான் கொடுக்கலாம். நம்ம இந்த பிரிண்ட் கொடுக்குறது நம்ம என்ன மாதிரி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியாச்சு. நம்ம இங்கே என்ன கொடுக்கலாம், ரீட் வெல் அப்படி கூட கொடுக்கலாம் இல்லையா. அதர்வைஸ் கெட் த ஆவரேஜ் above 50 like anything we can give within the codes. ஓகேவா. ஸோ இதுதான் ப்ரோக்ராம். இதுக்கு வந்து அவுட்புட் வந்து இங்கே போட்டிருக்காங்க. என்டர் மார்க் ஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட் கொடுக்கணும், செகண்ட் சப்ஜெக்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன கால்குலேட் பண்ணிக்கும், ஆவரேஜ் அதுவே கால்குலேட் பண்ணிக்கும். ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணி ஆவரேஜில் வச்சுருக்கோம். அதை எடுத்து இந்த கண்டிஷன்ஸில் செக் பண்ணி பார்க்கும், எனக்கு என்ன கிரேட் வருதோ அதை கொடுக்கும். ஸோ we will do this in Python screen இல்லையா. ஸோ we know this Python இங்கே இருக்கும் இல்லையா, Python ஐடில் ஸ்க்ரீன் இது கிடச்சிருச்சா. இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸ்கிரிப்ட் மோடுக்கு போகலாம். ஸோ வாட் இஸ் தட் ஃபைல். ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இந்த ப்ரோக்ராமை டைப் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். ஓகேவா. ஸோ அங்கே என்ன பார்த்தோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமையும் எடுத்து டைப் பண்ணுங்கள். ஓகே.
So M1 first one கொடுத்துருக்கோமா M1 equal to int of input enter the first mark. நான் அங்கே இருக்கிற மாதிரி கொடுக்கல, நான் ஜஸ்ட் enter the first mark enter the second markனு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே நம்ம எப்படி வேணால் கொடுத்துக்கலாம். அண்ட் ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு M1 + M2 divided by 2 கொடுத்துட்டேன்னா இங்கே நான் எத்தனை கண்டிஷன் செக் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் தென் 60 வரைக்கும் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். அதர்வைஸ் we can give one more part also. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஆவரேஜ் greater than or equal to 80 கோலன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க. இஃப் சின்டாக்ஸ்க்கு பக்கத்தில் கோலன் இருக்கணும். ஸோ அடுத்தது நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எல்லிஃப் பார்ட் கூட கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இன்டென்டேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எல்லிஃப் என்னோடய ஆவரேஜ் என்ன சொன்னேன் நான் எவ்வளோக்குள்ளே இருக்கணும் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 50 இல்லையா, greater than or equal to 50 and we have a logical operation and இன்னொன்று என்னவா இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று வேணா இருக்கலாம் average less than 60 to 50 ஆமாவா 60 கொடுத்துட்டேனா அப்படி இருந்தால் நான் என்ன பிரிண்ட் பண்ண சொல்லலாம் print within a bracket I can give கிரேட் என்னோடது டி கிரேட். ஸோ அப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு ஓகேவா. ஸோ பண்ணிட்டேன்னா 4 கண்டிஷனுமே கொடுத்துட்டேன்னா ஸோ இப்போ நான் மாடிஃபை பண்ணதுனால சேவ் பண்ணிடலாம். அடுத்தது ஐ வாண்ட் டு ரன் இல்லையா, ரன் F5 ரன் மாடல் கொடுக்கலாமா. ஸோ இன்வேலிட் சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னு பாருங்கள் என்னென்னா நாம் இங்கே கோலன் கொடுக்கல. ஸோ அப்போது ஜஸ்ட் புட் கோலன் அண்ட் தென் சேவ் ஆஃப்டர் தட் ரன். ஸோ enter the first mark கேட்குதா I can give enter the first mark என்ன கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 95 அப்படி கொடுக்கலாம். and then you press we have to give second mark also here what is that 90. ஸோ உங்களுக்கு ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ண தெரியுமா 95 + 90 equal to எவ்வளோ 185. அப்போ ஆவரேஜ் என்ன கிடைக்கும் 185 divided by 2 எவ்வளோ வரும் 90 9 2s are 18 2 92 like that இல்லையா 185 கிடைக்குமா. ஸோ 2 2s are 4 remainder 92. இப்போ எனக்கு என்ன வருது கிரேட் ஏ வருது. ஏன் அப்படி என்ன கண்டிஷன் நம்மளோடது ஸோ 80 and above கிரேட் ஏ தான் ஓகேவா. ஸோ நம்ம வந்து வேணால் இன்னொரு டைம் வேறு மார்க் கொடுத்து நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாமா. ஸோ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ நான் என்ன கொடுக்கட்டும் தென் 35 கொடுக்கட்டுமா 35 and then 30 60 30 கம்மியாக தான் வரும் இல்லையா 35 30. ஸோ இப்போ நான் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் என்டர் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் ரீட் வெல். ஏன் அப்படின்னா நான் உங்கள் புக்கில் வந்து இங்கே கிரேட் இ கொடுத்துருக்காங்க நான் ஜஸ்ட் ரீட் வெல் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ரீட் வெல் அப்படி கொடுத்தேன். அதனால் என்னோடய ப்ரோக்ராம் வந்து ரீட் வெல் வருது. ஏன் அப்படின்னா பிலோ 50 என்னோட ஆவரேஜ். ஸோ பிலோ 50ங்கும் போது நான் ரீட் வெல் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுதான் நெஸ்டட் இஃப், அதாவது ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே வி ஹாவ் அ மோர் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் புரியுதா. அப்போது எல்ஸ் இஃப் ஐ ஹாவ் அ கண்டிஷன் அப்போ நம்ம அப்படி கொடுக்குறோம். லாஸ்ட் தான் நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னு சொன்னோம் எல்ஸ் பார்ட். நான் கொடுக்குற கண்டிஷன் நீங்கள் 10 கண்டிஷன் கூட கொடுத்துக்கோங்க 10 கண்டிஷனுமே ஃபால்ஸ் அப்படிங்கும் போது எந்த பார்ட் தான் நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்ஸ் பார்ட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சுன்னா மற்றது எல்லாம் ஸ்கிப் ஆகிடும், இது மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். புரியுதா. Yes. So the 2 blocks of code in our example of if statement are both indented 4 spaces which is a typical amount of indentation for Python. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே 4 indentations இருக்கும் print இருக்கா. ஸோ அப்படி தான் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். ஸ்பேசஸ் மாற்றி கொடுத்தோம் அப்படின்னா we will get an error only. In most other programming languages indentation is used only to help மேக் த கோட் லுக் ப்ரெட்டி. நம்ம நோட்டில் எழுதும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஏன் உள்ள தள்ளி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இட்ஸ் லுக் பியூட்டிஃபுல் ஃபார்மேட் அழகாக இருக்குன்றதுக்காக தான் எழுதுவோம். பட் இன் பைத்தான் இட் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு இண்டிகேட் டு விச் த பிளாக் ஆஃப் கோட் த ஸ்டேட்மெண்ட் பிலாங்ஸ் டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டென்டேஷன் வச்சு தான் நம்ம இந்த எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோடது இந்த பிரிண்ட்டு அப்படிங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ அது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் இன்டென்டேஷன். நம்ம மாற்றி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ இட் வில் பி ராங் ஒன்லி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹாவ் 2 keywords ஆர் தேர் இன் நாட் இன்னு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். எந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் ப்ரோக்ராம் இஸ் தேர். நான் ஒரு லெட்டர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த லெட்டர் வந்து இந்த 5 லெட்டருக்குள்ளே இருக்கா அப்படிங்கிறத நான் இருக்கா அப்படின்னு நான் கேட்குறதுக்காக I can use in. So this is a keyword. ஸோ CH அப்படிங்கிற வேரியபிளில் நான் ஒரு கேரக்டர் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் கொடுத்த கேரக்டர் இந்த 5 லெட்டர்லையும் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா CH is vowel அப்படின்னு வரும், இல்லைன்னா வராது எது அவுட்புட். ஐ கேன் யூஸ் இன் இருக்கா அப்படின்னு நான் கேட்குறதுக்காக ஐ எம் யூஸிங் இன்.
ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் சிஹெச் நாட் இன் ஏபிசி இதில் இல்லையா அப்படின்னா எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணு. இப்போ நான் கொடுக்குற லெட்டர் ஏபிசியில் இல்லை, நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிற இந்த லெட்டர்ஸ்குள்ளே இல்லைன்னா பிரிண்ட் திஸ் ஒன். நம்ம கொடுத்துருக்குற லெட்டர் இஸ் நாட் ஏபிசி, நான் வந்து கொடுத்த லெட்டர் ஏபிசி கிடையாதுன்றதுக்காக. ஸோ வி வில் சி திஸ் ஒன். இன் அண்ட் நாட் இன் இஸ் அ கீவேர்ட். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட் என்ன? என்டர் அ கேரக்டர் இ. சப்போஸ் நீங்கள் இங்கே ஈன்னு கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இன் வவல் இல்லையா? அப்போ இ இருக்குது, இருந்ததுனால எனக்கு இ இஸ் அ வவல்னு வருது, இல்லைனா எனக்கு வெறும் ப்ராம்ப்ட் மட்டும் தான் வரும். அதே மாதிரி இங்கே வந்து நாட் இன் ஏபிசியா, நான் கொடுக்குற லெட்டர் எக்ஸ் செக் பண்ணி பார்க்கும், இல்லை. ஸோ அப்போ த லெட்டர் இஸ் நாட் ஏபிசின்னு கொடுக்கும் எனக்கு. ஓகேவா? செக்கிங் தான், கண்டிஷன் செக் பண்ணுறதுக்காக வி ஹாவ் 2 keywords இன் அண்டு நாட் இன். ஸோ இதுதான் நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஆல்டர்னேட்டிவில் இருக்கிற இஃப் எல்ஸு நெஸ்டட் இஃப் மூணும் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இல்லையா? ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will see this iteration or looping construct. Thank you.